ओम शांति 4 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, बाबा तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नर दान देउछंती, तेणु तुमे माने मध्य अन्य मानकु दान देई चल। यही दान द्वारा ही सद्गति होइजिब। बाबा तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नर दान देउछंती, तेणु तुमे माने मध्य अन्य मानकु दान देई चल। यही दान द्वारा ही सद्गति होइजिब। प्रश्न, केउं प्रकारर नुआ रास्ता तुम मानक व्यतीत अन्य केही भी जानी नाहंती? केउं प्रकारर नुआ रास्ता तुम मानक व्यतीत अन्य केही भी जानी नाहंती? उत्तर, घर को जीवार रास्ता बा स्वर्ग को जीवार रास्ता एबे बाबांक द्वारा तुमको मिलिछि। तुमे माने जानिछ शांतिधाम हेउछि आम आत्मा मानकर घर। स्वर्ग अलगा, शांतिधाम अलगा अटे। यही नुआ रास्ता तुम मानक व्यतीत अन्य केही भी जानी नाहंती। तुमे कहुछ एबे कुंभकर्ण निद्रा को छाड़, आखि खोल, पवित्र हुआ। पवित्र हेले ही घर को जाई परिब। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। भगवान उवाच, एक कथा तो बाबा बुझाइछंती जे मनुष्य अथवा देवता मानकु भगवान कुहा जाई परिब नाही, कारण एमानकर साकार रूप रहिछि। बाकी परम पिता परमात्माकर ना आकारी ना साकारी रूप अछि। सेथिपाई तांकु शिव परमात्माए नमः कुहा जाउछि। सीए केवल जणे जिए कि ज्ञानर सागर अटंती। कौनसी मनुष्य मानक ठारे एही ज्ञान रही परिब नाही। केउं ज्ञान? रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंतर ज्ञान अथवा आत्मा एवं परमात्माकर ज्ञान काहा पाखरे नाही। तेणु बाबा आसी तुम मानकु जाग्रत करुछंती। हे सजनी माने, हे भक्तिनी माने जाग्रत हुआ। पुरुष अथवा महिला समस्ते भक्त अटंती। समस्ते भगवान को मने पकाउछंती। सबु ब्राइड्स माने बा कन्या माने एकमात्र ब्राइड ग्रूम बा बर को मने पकाउछंती। सबु प्रेमिका आत्मा माने परम पिता परमात्मा प्रेमिक को मने पकाउछंती। समस्ते हेउछंती सीता। राम हेउछंती एकमात्र परम पिता परमात्मा। राम अक्षर काहींकी कुहा जाउछि? कारण एबे रावण राज्य चलीछि, तेणु ता तुलनारे राम राज्य कुहा जाउछि। राम हेउछंती पिता, जाहाकु ईश्वर मध्य कुहा जाए, भगवान मध्य कुहा जाए, किंतु तांकर असली नाम हेउछि शिव, जिए कि कहउछंती जाग्रत हुआ। एबे नवजुग आसुछि। पुरुणा दुनिया समाप्त हेबाकु जाउछि। यही महाभारत लड़ई परे सत्यजुग स्थापन हेब, जेउठारे यही लक्ष्मी नारायणकर राज्य हेब। पुरुणा कलिजुग समाप्त हेबाकु जाउछि। सेथिपाई बाबा कहउछंती पिलामाने कुंभकर्ण रूपी निद्रा को छाड़, एबे आखि खोल, नुआ दुनिया आसुछि। नुआ दुनिया को स्वर्ग सत्यजुग कुहा जाउछि। एहा नुआ रास्ता। यही घर अथवा स्वर्ग को जीवार रास्ता केही भी जानी नाहंती। स्वर्ग अलगा, शांतिधाम जेउठी आत्मा माने रहुछंती ताहा अलगा। एबे बाबा कहउछंती जाग्रत हुआ। तुमे माने रावणर राज्य रे पतित होई जाइछ। एही समय रे जणे हेले भी पवित्र आत्मा रही परिबे नाही। एमानकु पुण्य आत्मा कुहाजिब नाही। जदिओ मनुष्य दान पुण्य करुछंती, किंतु पवित्र आत्मा तो जणे हेले नाहंती। एठारे अर्थात कलिजुगरे पतित आत्मा माने रहिछंती। सत्यजुगरे पावन आत्मा माने थांती। सेथिपाई कहउछंती हे शिव बाबा आस, आसी आमको पवित्र आत्मा कर। एहा हेउछि पवित्रतार कथा। एही समय रे बाबा आसी सबु पिलामानकु अविनाशी ज्ञान रत्नर दान देउछंती। कहउछंती तुमे मध्य अन्य मानकु दान देई चाल, तेबे 5 विकारर ग्रहण छाड़ीजिब। 5 विकार को दान देले दुखर ग्रहण छाड़ीजिब।
ପବିତ୍ର ହୋଇ ସୁଖଧାମକୁ ଚାଲିଯିବ। 5 ବିକାର ମଧ୍ୟରେ ନମ୍ବର 1 ବିକାର ହେଉଛି କାମ। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ନିଜେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେବେ ପତିତ ବିକାରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଖେଳ ଭାରତରେ ହିଁ ଚାଲେ। ବାବା ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସାଧାରଣ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏବେ ପବିତ୍ର ହେବାର ଉପାୟ ଶିଖାଉଛ। ତୁମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ଏବଂ କୁମାରୀମାନେ ବିକାରୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ତୁମେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ପୁଣି ଦେବତା ବର୍ଣ୍ଣରେ ତୁମେମାନେ 20 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବର୍ଣ୍ଣରେ 63 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣର ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ, ଯେଉଁ ଜନ୍ମରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ହୁଅ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅଥବା ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ଭସ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ କେହି ପତିତ ହେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ପବିତ୍ର ହେଲେ ହିଁ 21 ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହିବ। ତୁମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ। ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଡାକୁଛ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପତିତ କିଏ କରିଛି? ରାବଣର ଆସୁରୀ ମତ। ମୋ ବିନା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଅଥବା ଏହି ଦୁଃଖରୁ କେହି ହେଲେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କାମରୂପକ ଚିତାରେ ବସି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋତେ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଚିତାରେ ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଜ୍ଞାନ ଜଳ ଢାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେବଳ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ରହିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସଦ୍ଗତି ମିଳୁଛି। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗତି ଅଥବା ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ମିଠା ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମର ପିତା, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମନ୍ମନା ଭବ ଅକ୍ଷର ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଉବାଚ, କୌଣସି ବି ଦେହଧାରୀକୁ ଭଗବାନ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ନେଇଥାନ୍ତି। କେବେ ସ୍ତ୍ରୀ ତ କେବେ ପୁରୁଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ମରଣର ଖେଳରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଏହି ଜନ୍ମର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ଏହି ଅଭିନୟ, ଏହି ଚେହେରା ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ନେବ। ଏହି ଡ୍ରାମା ହେଉଛି ଅନାଦି ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହା କେବେ ବଦଳି ପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ଥିଲା ତାହା ହିଁ ପୁଣି ସେଠାରେ ମିଳିବ। ସେହି ଆତ୍ମା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ସେହିପରି ହେବୁ। ଭକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ତାହା ଅବିକଳ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେହେରା ଥିଲା ସେହି ଚେହେରା ହିଁ ପୁଣି ନେବେ। ଏହି କଥା ନୂଆମାନେ କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇଲେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମର ନାମ, ରୂପ, ଚରିତ୍ର ଆଦି ଅଲଗା ଅଲଗା। ଏବେ ଏହାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ 84ତମ ଜନ୍ମର ଚେହେରା ଏହିପରି ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ନାରାୟଣଙ୍କ ରୂପର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ସହିତ ଥିବାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ନଚେତ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ମମା ବାବା ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ପାଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ନାହିଁ। ଏବେ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏବେ ବିଦେଶରେ ଯଦିଓ ଗୋରା ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେବତା କୁହାଯିବ କି? ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ତ ନାହିଁ ନା।
ତେଣୁ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମର କେତେ ଉଚ୍ଚ ରୋଜଗାର ଜମା ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଅଗଣିତ ହୀରାନୀଳା ଧନ ରହିଛି। ସେଠାରେ ତ ହୀରାନୀଳାର ମହଲ ଥିଲା, ଏବେ ସେସବୁ ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି। ପୁଣି କେତେ ଧନବାନ ହେଉଛ। ତୁମର 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଅପାର ରୋଜଗାର ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ, ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଏବେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ବାବା ଏବେ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଏବେ 84 ଜନ୍ମ ପୂରା କରିଲି। ଏବେ ପୁଣି ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ ଏହା ବିନାଶର ସମୟ। ତେଣୁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ହିସାବ କିତାବ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ କାଶୀରେ ଥିବା ଯେଉଁ କୂପରେ ଝାସ ଦେଇ ନିଜକୁ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କେହି ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରୁନଥିଲେ। ତାହା ହେଉଛି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ। ଏହା ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ। ଏଥିରେ ଜୀବଘାତ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହା ହେଲା ଜୀବଘାତ। ତଥାପି ଭାବନା ରହିଥାଏ କି ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପାପର ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ ହୋଇ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ତ କାଶୀରେ ଥିବା କୂପରେ ନିଜକୁ ଝାସ ଦେବା ପାଇଁ ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି ସାହସ ରଖିଥାନ୍ତି। ବାକି ଏହାଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ହେଲେ ମୁକ୍ତି ଅଥବା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବାର ଲାଗିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରିବେ କିପରି? ବାବା ହିଁ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରି ଫେରେଇ ନେଇଯିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ବହୁତ କମ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ। ଆତ୍ମା ତ କେବେ ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଶରୀର ବିନାଶୀ। ସତ୍ୟଯୁଗରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ବାକି ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯେପରି ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଜାଣିଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏବେ ସମୟ ପୂରା ହୋଇଗଲା, ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବୁ। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶରୀରରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଏହିଠାରେ ହିଁ କରିବାକୁ ହେବ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ଏବେ ମୋତେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବି, ନୂଆ ଶରୀର ନେବି, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆତ୍ମା 84ଟି ଶରୀର ନେଉଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ 84 ଲକ୍ଷ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଅଗଣିତ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ଆଦିରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି। ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧିରୁ ପୁଣି ବିଲକୁଲ ତୁଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମେମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେଉଛ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ନବଯୁଗ ଆସୁଛି। ତାର ଚିହ୍ନ ହେଲା ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। ଏହା ସେହି ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଲଢ଼େଇ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଧର୍ମର ବିନାଶ, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭଗବାନ ଥିବେ ନା? କୃଷ୍ଣ ଏଠାକୁ କିପରି ଆସିପାରିବେ? ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ନା କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତୁମର ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଚିତ୍ର ତିଆରି ହେବ। ତୁମେମାନେ ପୂଜ୍ୟ ଥିଲ, ପୁଣି ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୂଜାରୀ ହେଉଛ। କାରଣ କଳା କମି କମି ଯାଉଛି, ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମ ହୋଇଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଯୋଗୀରୁ ଭୋଗୀ ହୋଇଯାଉଛ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ଯୋଗୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ସେଠାରେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇ ଯୋଗ କରୁଛ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଥାଆନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଶ୍ୱର କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଗେଶ୍ୱର କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ତ ରାଜକୁମାର ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ରହିବା ଦରକାର।
एकमात्र बाबाଙ୍କ ବିନା ଆଉ କାହା ଶରୀର ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହି ଶରୀରରୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତ୍ୱ ତୁଟିଯାଉ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘରଦ୍ୱାରରୁ ମମତା ତୁଟାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଈଶ୍ୱର ଭାବି ତା ସହିତ ଯୋଗ ଲଗାଇଥାନ୍ତି। ନିଜକୁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଭୁଲ। ମୁଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ମୋତେ ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବହୁତ ପକ୍କା ହେବା ଉଚିତ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସହଜ, ତେବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାରେ ହିଁ ମେହନତ ଲାଗିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କାହାର ବି ଦେହ ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ୁ। ଏହା ହେଉଛି ଭୂତର ସ୍ମୃତି, ଭୂତ ପୂଜା। ମୁଁ ତ ଅଶରୀର, ତୁମକୁ ମୋତେ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆଖିରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲ, ତେବେ ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ଦଣ୍ଡ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରଜା ହେବା ତ ବହୁତ ସହଜ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସାହୁକାର ପ୍ରଜା, ଗରିବ ପ୍ରଜା, କେଉଁମାନେ ହୋଇପାରିବେ। ସବୁ କଥା ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିର ଯୋଗ ବାବା ଏବଂ ଘର ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ନାଟକରେ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟ ପୁରା ହୋଇଗଲେ ବୁଦ୍ଧି ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ବେହଦର କଥା। ତାହା ହଦର ଆମଦାନୀ, ଏହା ବେହଦର ଆମଦାନୀ। ଭଲ ଭଲ ଅଭିନେତାମାନଙ୍କର ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହୋଇଥାଏ ନା। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସେଠାରେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସେମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତ ସମସ୍ତେ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରେମିକଙ୍କର ପ୍ରେମିକା। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଏକେ ବିଚିତ୍ର ଯାତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବାବା ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତ କରି ସଦ୍ଗତିକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସଚା ସଚା ପ୍ରେମିକ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଦୁନିଆର ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ତ ପରସ୍ପରର ଶରୀର ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିକାରର କୌଣସି କଥା ନଥାଏ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେହ ଅଭିମାନର ଯୋଗ। ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭୂତର ସ୍ମରଣ ହୋଇଗଲା। ମନୁଷ୍ୟକୁ ମନେ ପକାଇବା ଅର୍ଥାତ ପାଞ୍ଚଭୂତକୁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ଭୁଲି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏଥିରେ ମେହନତ ରହିଛି ନା, ଏବଂ ଦୈବୀଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଦରକାର। କାହା ପ୍ରତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେବା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଆସୁରୀ ଗୁଣ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହିବ, ପ୍ରତିଶୋଧର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ହିଁ ଅଦ୍ୱୈତ ଦେବତା ଧର୍ମ, ଯାହା ଶିବ ବାବାଙ୍କ ବିନା କେହି ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ ନିବାସୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଫରିସ୍ତା କୁହାଯିବ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ହେଉଛ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ପରେ ପୁଣି ଫରିସ୍ତା ହେବ, ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯିବ। ପୁନର୍ବାର ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସି ଦୈବୀ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅର୍ଥାତ ଦେବତା ହେବ। ଏବେ ଶୂଦ୍ରରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନ ହେଲେ ବର୍ଷା ଅର୍ଥାତ ସମ୍ପତ୍ତି କିପରି ନେବ? ଏହି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ମମା, ଏଇମାନେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖ, ତୁମକୁ ଜୈନମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା। ବାସ୍ତବରେ ମହାବୀର ତ ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜୈନ ମୁନି ଆସି ମହାବୀର ନାମ ରଖିଦେଲେ। ଏବେ ତୁମେ ସମସ୍ତେ ମହାବୀର ନା? ତୁମେମାନେ ମାୟା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ବାହାଦୁର ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ମହାବୀର, ମହାବୀରତା। ତୁମର ନାମ ହେଉଛି ଶିବଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସିଂହ ଉପରେ ବସିବାର ଏବଂ ମହାରଥୀମାନଙ୍କୁ ହାତୀ ଉପରେ ବସିବାର ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ତଥାପି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ତେବେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଆଉ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛ। ଆତ୍ମା କହୁଛି ଏବେ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ।
ଏହା ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ଏହାକୁ ହିଁ ବେହଦର ସନ୍ନ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଗୃହସ୍ଥ ବ୍ୟବହାରରେ ରହି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଚକ୍ରକୁ ବୁଝିଲେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜା ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କାହାର ବି ଦେହକୁ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ଏହି ଆଖି ଦ୍ୱାରା ସବୁକିଛି ଦେଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଅଶରୀରୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର। ମୁକ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ରାସ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ନାଟକ ଶେଷ ହେଲା, ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ବେହଦର ଆମଦାନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଜମା କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ବାଜି ଦ୍ୱାରା ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଅ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ବାଜି ଦ୍ୱାରା ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୁଅ। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ ବରଦାନ ମିଳିଛି। ଯାହା ଚାହିଁବ, ଯେପରି ଚାହିଁବ ଏବଂ ଯେତେ ଚାହିଁବ ସେତେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବ। କାହିଁକିନା ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା ବାବା ଭାଗ୍ୟ ଗଢ଼ିବାର ଚାବି ପିଲାମାନଙ୍କ ହାତରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଆସିଥିବା ପିଲା ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିପାରିବେ। କେବଳ ସେବାର ବିସ୍ତାର ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସାର ସ୍ୱରୂପ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମିକ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯଦି ଏବେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମାଷ୍ଟର ବିଜରୂପ ହୋଇଯାଅ, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ନ ଲାଗୁ। ତେଣୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ବାଜିକୁ ଜିତି ସାରା କଳ୍ପ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଜମା କରିପାରିବ। ସ୍ଲୋଗାନ। ଡବଲ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ଦାସୀ ହୋଇଯିବ। ଡବଲ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ, ତେବେ ପ୍ରକୃତି ଦାସୀ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।